मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे खामोशी कहते हैं, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। और आप जब यहाँ बैठे हैं उसे हिंदुस्तानी कहते हैं, उसे हिंदुस्तानी कहते हैं। આપણે એ દેશના નાગરિક છીએ જેના હોઠોમાં ગંગા અને હાથોમાં તિરંગો છે। એ દેશ કે જ્યાં ક્યારેક સત્યમ શિવમ સુંદરમ તો ક્યારેક વંદે માતરમ, ક્યારેક પંજાબ સિંધ ગુજરાત તો ક્યારેક દ્રવિડ ઉત્કલ બંગા છે। આપણે એ દેશના નાગરિક છીએ જ્યાં 7 સમુદ્ર પાર પરદેશીને પણ ભાઈ બહેનના નામથી બોલાવવામાં આવે છે। અને એટલા માટે જ પ્રેમની આ પાવન ભૂમિને ભારત વર્ષ કહેવામાં આવે છે, ભારત વર્ષ કહેવામાં આવે છે। સૌપ્રથમમાં ભારતીને નમન કરું છું, સાથે સાથે નમન કરું છું ગુરુકુલને આ ગૌરવશાળી ઇતિહાસના ધરોહર એવા સૌ પૂજનીય સંતોને। હું નમન કરું છું આ વૈભવી વિરાસતના સૌ રક્ષક એવા સૌ મહેમાનોને। હું નમન કરું છું સંસ્કાર અને શિક્ષાના ભંડાર એવા સૌ શિક્ષકોને। હું નમન કરું છું એ પરમેશ્વરને જે મારામાં રહીને બોલી રહ્યા છે અને તમારામાં વિદ્યાર્થી રૂપે સાંભળી રહ્યા છે અને દુનિયાના કણે કણમાં સમાયેલા છે એવા ભગવાનને। તો ચાલો તમારા ઈશ્વરનો હોકારો સાંભળીએ। તો બોલો વંદે વંદે। મિત્રો, આજે ખુશીની વાત તો એ છે કે આજે 26મી જાન્યુઆરીની ખુશનુમા સવારે હું ગુરુકુલના આંગણામાં વડીલો અને એવા લોકોની વચ્ચે બોલી રહ્યો છું જે જીવન ભણતરના પાઠ ભણીને જીવનના સંગ્રામમાં કૂદવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે। जिसमें उबाल हो ऐसा खून हो तुम, जीत के खातिर हो ऐसा जुनून हो तुम, ये आसमान भी जमीन पर लाओगे तुम, क्योंकि नव चेतना की ऐसी गूंज हो तुम, ऐसी गूंज हो तुम। भारत देशना महान पर्वमानुं एक पर्व एटले के 26મી જાન્યુઆરીનું पर्व, दरेकना दिलमां देशदास जगाडवानुं पर्व, देश प्रत्ये वफादारी दाखववानुं पर्व, दरेकना दिलमां राष्ट्रप्रेम जगाववानुं पर्व। इतिहास साक्षी छे के 26મી જાન્યુઆરીના દિવસે જ खरा अर्थमां सत्तानो दौर भारतीयोने सोंपवामां आव्यो हतो अने एटला माटे ज आजना दिवसने प्रजानी सत्तानो दिवस एटले के प्रजासत्ताक दिवस तरीके उजववामां आवे छे। कहेवुं अने करवुं खूब ज मुश्केल होय छे मित्रों। जेमणे आ बधुं करवा माटे पोताना बाळको, माता पिता, पोतानी पत्नी अने परिवारनी चिंता कर्या वगर रात दिवस मां भारतीने आजादी अपाववा माटे विचारो सतावता हता एवा वीर अने बाहोश क्रांतिकारीओना बलिदान अने अथाग संघर्ष थकी ज आपणे आवी सगवड भरी आजादी भोगवी रह्या छीए। नहीतर तो तमने शुं लागे छे के आजादी आपणे एमनाम मळी जात? ना, एना माटे केटलाय देशभक्तोए पोताना बलिदान आप्या छे। आवी मोंघेरी आजादी आपणे मळी छे त्यारे मने नथी लागतुं के 52 सेकंडनुं राष्ट्रगान गावाथी के एक दिवस डीपी में भारत मातानो फोटो मूकीने वंदे मातरमना नारा लगावाथी आपणी देशभक्ति पूरी थई जाय। एना माटे तमे सौ भारत माताना रक्षक छो, तमे सौ सनातनी छो, त्यारे तमारी हाम अने बात क्यारेय नानी ना होवी जोईए। मारा देशनो दरेक नागरिक सनातनी छे। प्रजासत्ताक दिवस खरेखर प्रजानी सत्तानो दिवस बने। आपणा देशमां राम तो आवी गया, परंतु फरीथी राम राज्य आवे एवा प्रयत्नो आपणे ज करवा पड़शे। अने आ बधुं त्यारे ज शक्य बनशे ज्यारे आपणामां साचाने साचुं अने खोटाने खोटुं कहेवानी हिम्मत आवशे। ज्यारे आपणे अन्यायनी सामे बाथ भीड़वानी तैयारी राखीशुं, ज्यारे न्याय अने सत्य माटे पोतानी जान जोखममां मूकवानी तैयारी हशे, ज्यारे एकबीजाने साथे लईने चालवानी कुशलता आवशे अने आ बधुं त्यारे ज शक्य बनशे। मैं श्री राम का वंशज हूँ, गीता ही मेरी गाथा है, छाती ठोक के कहता हूँ भारत ही मेरी माता है, भारत ही मेरी माता है। अने आ बधुं आपणे त्यारे ज कही सकीए ज्यारे नेशन फर्स्ट अने सेल्फ लास्ट। तो तमे बधा बोलो, आपणे क्यारे कही सकीए नेशन फर्स्ट सेल्फ लास्ट? बोलो बधा, नेशन फर्स्ट। घણા વર્ષો પછી સુતેલા ભારતીયોનો આજે આત્મા જાગ્યો છે। અત્યારે આદિત્ય L1 અને ચંદ્રયાન 3 ની સફળતાએ ભારતની કૃતજ્ઞતા સાબિત કરે છે અને આ કૃતજ્ઞતા ત્યાગ, બલિદાન અને પરોપકારની ભાવનાથી જ જન્મે છે। પરોપકાર એ ભારતની આસ્થા છે, પરોપકાર એ ભારતનો આધાર છે, પરોપકાર એ ભારતનો વિચાર છે, પરોપકાર એ ભારતનું વિધાન છે, પરોપકાર એ ભારતનું ચિંતન છે, પરોપકાર એ ભારતની ચેતના છે અને પરોપકાર એ ભારતનો મૂળ મંત્ર છે। આ પરોપકારની ભાવના થકી જ આપણે ભારત માતાને વિશ્વગુરુના આસને બિરાજમાન કરવાના છે। તમને શું લાગે છે કે આપણે એમનામ ભારત માતાને વિશ્વગુરુના આસને બિરાજમાન કરી શકીશું? હા કે ના? તો બોલો। અને અત્યારે તો આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ પણ આપણને એક જીવન મંત્ર આપ્યો છે કે देव से देश तक और राम से राष्ट्र तक सबकी चेतना जगाना है, भारत माँ को विश्व गुरु बनाना है।
क्योंकि लोकसभा बसंती चोला पहन के जिस दिन आएगी, गली गली मेरे भारत की वृंदावन बन जाएगी। काशी, मथुरा और अयोध्या ने एक साथ ललकारा है। गर्व से कहो हम हिंदू हैं और हिंदुस्तान हमारा है, और हिंदुस्तान हमारा है। એટલા માટે રાષ્ટ્ર નિર્માણ કરવાની અત્યારે જરૂર છે। અત્યારે વાવેલા રાષ્ટ્ર નિર્માણના બીજ આગળ જતા એક મોટું વટવૃક્ષ બની જશે અને એની છાયા દરેક ભારતીયોને મળતી રહેશે। આજના બાળકો એ આવતીકાલના ભારતનું ભવિષ્ય છે। એટલા માટે તેમના માનસની કોરી સ્લેટ પર આપણે રાષ્ટ્ર નિર્માણ અત્યારે જ અંકિત કરવું પડશે। રાષ્ટ્ર નિર્માણ કરવાની જરૂર છે, કારણ કે તેનાથી લોકોમાં શિસ્તતા, સ્વયં અને ચોખ્ખાઈ આવશે। રાષ્ટ્ર નિર્માણ કરવાની જરૂર છે, કારણ કે તેમાંથી લોકોના વ્યસન અને ગેરસમજણતા દૂર થશે। નવા રાષ્ટ્ર નિર્માણ કરવાની જરૂર છે, કારણ કે તેનાથી લોકોમાં અનુશાસન આવશે। અને એક વાત યાદ રાખજો કે જ્યાં અનુશાસન નથી હોતું ત્યાં દુશાસન ફાવી જાય છે। એટલા માટે અનુશાસન, શિસ્ત ને જીવનમાં ઉતારી લો। તમારામાં 1000 હાથીનું બળ છે એવી ગાંઠ બાંધીને ભારત માતાને વિશ્વગુરુના આસને બિરાજમાન કરવા તૈયાર થઈ જાઓ। તો આપણે સૌ ભેગા થયા છીએ ત્યારે સોગંદ લેવા તૈયાર થઈ જાઓ। સોગંદ લેવા તૈયાર છો? એટલો જોરથી જયકારો જોઈએ કે આપણી આસપાસની નેગેટિવિટી દૂર થઈ જાય અને ચારે કોર આપણા ગુરુકુળના આંગણામાં ભગવાન અને તિરંગાની છત્રછાયામાં અત્ર તત્ર સર્વત્ર પોઝિટિવ વાતાવરણ છવાઈ જાય। તો હું તમને જેનો જવાબ પૂછું એનો મને પ્રચંડવાદથી જવાબ આપજો। દરરોજ માતા પિતા અને વડીલો અને ગુરુને પગે લાગશો? તેમની આજ્ઞા અને શિક્ષણને જીવનમાં ઉતારશો? રાષ્ટ્ર નિર્માણ માટે રોજ અડધો કલાક કાઢશો? નબળા ભેરુનો સહારો બનશો? જો અત્યારે પ્રતિજ્ઞા લીધી છે, પછી ઘરે જઈને ભૂલી ન જતા। મારી એક સભામાં એક ભાઈએ વ્યસન ન કરવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી, બહાર નીકળીને માવો ચોળતા હતા। તો મેં પૂછ્યું કે હમણાં તો તમે હજી પ્રતિજ્ઞા લીધી? તો એ ભાઈએ મને શું જવાબ આપ્યો સાંભળજો, એટલે તમને મજા આવશે। એ ભાઈએ મને કહ્યું કે આયા ક્યાં રઘુકુળના ખોળિયા છે કે જે બોલ્યા હોય એ પાળવું જ પડે। એટલે બોલો હવે આનું શું કરવું? તમે બધા સહજાનંદી શેર છો, તમે બોલેલું નહીં ફરો એનો મને વિશ્વાસ છે, બરાબર ને? ફરી એકવાર સેનાની કરો પ્રયાણ, सेनानी करो प्रयाण, अभय भावी इतिहास तुम्हारा, ये नखत बुझ के आते हम, सारा आकाश तुम्हारा, सारा आकाश तुम्हारा। तो बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की हिंद, जय हिंद, जय भारत।